Hello dear students, welcome to another online class. We are discussing the third chapter of Plus One Accountancy. What is the name of our chapter? Recording of transactions first, and we are in the 18th session. Clear? മൂന്നാമത്തെ പാഠത്തിന്റെ 18ാമത്തെ ക്ലാസ്സിലാണ് നാം ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഇന്ന് നമ്മൾ ജേർണൽ എൻട്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഞ്ചാമത്തെ പ്രോബ്ലം ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം. In today's session we are discussing the fifth problem in connection with the journal entry. Read the question. Journalize the following transactions in the books of HSS Times Limited. 1/4/2021 commenced business with cash 50,000 rupees. Again 1/4/2021 purchased goods for cash 20,000 rupees. 3/4/2021 paid rent 2,000 rupees. 4/4/2021 sold goods to Nandu on credit 5,000 rupees. 5/4/2021 returned goods by Nandu 1,000 rupees. Nandu 1000 രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ റിട്ടേൺ ചെയ്തു. That is sales return. In brackets you can see a word written in word. Sales return is also known as return inward. Clear? Next 6/4/2021 purchased goods from Hari 5,000 on credit. 7/4/2021 received discount 500 rupees. 8/4/2021 received hall rent 1,000 rupees. 9/4/2021 withdrew cash by the owner for personal use 1,000 rupees. Next 10/4/2021 withdrew goods by the owner 500 rupees. Last one ഒരു പുതിയ ഐറ്റം ആണ്. ഏതാണ്? withdrew goods by for his personal use. പേഴ്സണൽ യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് സാധനങ്ങൾ ഓണർ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നു. പേഴ്സണൽ യൂസ് എന്ന് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, പക്ഷെ അത് അതിൽ ഇംപ്ലൈഡ് ആണ്. ഒരു ഓണർ സാധനങ്ങൾ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡ്രോയിങ്സ് ആണ്. അതൊരു പുതിയ ഐറ്റമാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് 1/4/2021. അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ സ്പീഡിൽ പറയാണ്. സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാഷ് 50,000 rupees. നോർമൽ എൻട്രി തന്നെയാണ്. Cash account debtor to capital account. Cash account debtor to capital account. There is no confusion. Cash account debtor to capital account. Why we debited cash? Cash increases, asset increases. Why we credited capital? Capital increases. Okay. Again 1/4/2021 purchased goods for cash 20,000 rupees. 20,000 രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ ക്യാഷ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചു. എന്താണ് purchased goods means purchase account. Purchase an expense. So the entry will be purchase account debtor to cash account. Purchase account debtor to cash account. The reason for debiting purchase account is expense increases, and also the reason for crediting cash account is asset decreases. That is cash asset decreases. Next one 3/4/2021 paid rent 2,000 rupees. That's very simple. It's an expense. Rent is an expense. When expense increase debit, so the entry will be rent account debtor to cash account. Rent account debtor to cash account. Expense increases, that's why we debited rent account. Rent is an expense, and asset decreases, so we credited cash account, so the credit goes to cash account. Next one 4/4/2021 sold goods to Nandu on credit 4,000 rupees. 5,000 രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ നന്ദുവിന് കടമായിട്ട് വിറ്റു. സെയിൽസ് ആണ്, ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ആണ്. നന്ദു നമ്മുടെ ഡെപ്റ്റർ ആണ്. നന്ദു നമ്മളിൽ നിന്നും 5,000 രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ കടമായിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സെയിൽസ് ആണ്, ഇറ്റ്സ് എൻ ഇൻകം ടു സെയിൽസ് ആണ്. നന്ദു ഡെപ്റ്റർ ആണ്, അസറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, അതുകൊണ്ട് നന്ദുവിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ദ എൻട്രി വിൽ ബി നന്ദു അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട്. നന്ദുവിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അസറ്റ് ഇൻക്രീസസ്, ഡെപ്റ്റർ അസറ്റ് ഇൻക്രീസസ്. സെയിൽസിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തത് ഇൻകം ഇൻക്രീസസ്. വാട്ട് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ? റിട്ടേൺഡ് ഗൂഡ്സ് ബൈ നന്ദു 1,000 rupees. Returned goods by Nandu 1,000 rupees. In brackets you can see return inward. നന്ദു എന്ത് ചെയ്തു? 1000 രൂപയുടെ സാധനം നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്തു. അതായത് സെയിൽസ് റിട്ടേണിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേര് ഇതാണ്, റിട്ടേൺ ഇൻവാർഡ്. സംശയം കൺഫ്യൂഷൻ വന്നേക്കാം പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. നിങ്ങൾ ആദ്യം ആലോചിക്കേണ്ടത് നന്ദു ഒരു ഡെപ്റ്ററാണ്, നന്ദു അസറ്റാണ്. നന്ദു 1000 രൂപയുടെ സാധനം നമുക്ക് തിരിച്ചു തരുന്ന സമയത്ത് അത്ര കണ്ട് ഡെപ്റ്റർ കുറയും, അസറ്റ് കുറയുന്ന സമയത്തുള്ള റൂൾ ഏതാ? യെസ്, ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ്. അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നന്ദുവിനെയാണ്. ടു നന്ദു അക്കൗണ്ട് ആണ്. ഇനി സെയിൽസ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഇൻകം കുറയുന്നു. സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻകം കുറയുന്നു.
അതുകൊണ്ട് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ അക്കൗണ്ടിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം. സെയിൽസ് റിട്ടേൺ അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം. ദ എൻട്രി വിൽ ബി സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു നന്ദു അക്കൗണ്ട്. സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു നന്ദു അക്കൗണ്ട്. സെയിൽസ് റിട്ടേൺ അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ എന്തായിരുന്നു? ഇൻകം ഡിക്രീസസ്. നന്ദുവിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ എന്താണ്? അസറ്റ് ഡിക്രീസസ്. നറേഷൻ ഗൂഡ്സ് റിട്ടേൺഡ് ബൈ നന്ദു. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് 6/4/2021 purchased goods from Hari 5,000 on credit. Purchased goods from Hari 5,000 on credit. 5000 രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ ഹരി എന്ന് പറയുന്ന ആളിൽ നിന്നും കടമായിട്ട് വാങ്ങിച്ചു. അപ്പോൾ ഹരി നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റർ ആണ്. ക്രെഡിറ്റർ ലയബിലിറ്റി ആണ്. പർച്ചേസ് ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ്. എക്സ്പെൻസ് ഇൻക്രീസസ്, ലയബിലിറ്റി ഇൻക്രീസസ്. ദാറ്റ് ഈസ് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് അറ്റഡ് ടു ഹരി അക്കൗണ്ട്. പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് അറ്റഡ് ടു ഹരി അക്കൗണ്ട്. പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തത് എക്സ്പെൻസ് ഇൻക്രീസസ്. ഹരി അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ലയബിലിറ്റി ഇൻക്രീസസ്. ക്ലിയർ. നെക്സ്റ്റ് 1/7/2021 റിസീവ്ഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് 500 rupees. 500 രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടി. ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ when we receive a discount, that is an income. അതൊരു ഇൻകമാണ്, ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻകം ആണ് കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. അപ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകം ആണ്. ഇൻകം ഇൻക്രീസസ്. ദ റൂൾ വെൻ ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ഈസ് ക്രെഡിറ്റ്. സോ ദ എൻട്രി വിൽ ബി ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ഡിസ്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഓർ ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് അക്കൗണ്ട്. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എഴുതാം. ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ഡിസ്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഓർ ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് അക്കൗണ്ട്. ക്ലിയർ. എന്തുകൊണ്ട് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു? ക്യാഷ് അസറ്റ് ഇൻക്രീസസ്. ഡിസ്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഇൻകം ഇൻക്രീസസ്. ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടുന്നു നമുക്ക്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് 8/4/2021 റിസീവ്ഡ് ഹോൾ റെന്റ് 1000 rupees. 1000 രൂപ ഹോൾ റെന്റ് നമുക്ക് കിട്ടി. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബിസിനസ്സാണ്. HSS ടൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബിസിനസ്സാണ്. നമുക്കൊരു ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ഹാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളത് മറ്റാർക്കോ വാടക കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വേറെ ഏതോ ഒരു കച്ചവടക്കാർക്ക് വാടക കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 1000 രൂപ നമുക്ക് വാടക കിട്ടി. നമ്മുടെ ബിൽഡിംഗ് റെന്റിന് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് റെന്റ് കിട്ടുന്നു. അപ്പോൾ 1000 രൂപ നമ്മുടെ ഇൻകമാണ്, ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻകം ആണത്. അപ്പോൾ ഇൻകം ഇൻക്രീസസ്. അപ്പോൾ ഹോൾ റെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ? റെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ്. റെന്റ് പെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പെൻസ് ആണ്. ഇവിടെ റെന്റ് റിസീവ്ഡ് ആണ്. വെൻ വി റിസീവ് റെന്റ് ഓർ വെൻ വി റിസീവ് ഇൻകം, വെൻ വി റിസീവ് എനി അതർ ഇൻകം ലൈക്ക് interest received, dividend received, or rent received, etc. You should treat that item as an income. അതൊരു ഇൻകം ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻട്രി എങ്ങനെ വരിക? ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്രെഡിറ്റ് ആണ്. ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അറ്റഡ് ടു റെന്റ് റിസീവ്ഡ് അക്കൗണ്ട്. ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അറ്റഡ് ടു റെന്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ റെന്റ് റിസീവ്ഡ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് എഴുതാം. ചില കുട്ടികൾ ഹാൾ റെന്റ് അക്കൗണ്ട് എന്നൊക്കെ എഴുതി വെക്കും. അങ്ങനെ പോകണ്ട. റെന്റ് അക്കൗണ്ട് എന്നോ റെന്റ് റിസീവ്ഡ് അക്കൗണ്ട് എന്നോ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി. ക്ലിയർ. അപ്പം ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തത് അസറ്റ് ഇൻക്രീസസ്. റെന്റ് റിസീവ്ഡ് അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തത് ഇൻകം ഇൻക്രീസസ്. ക്ലിയർ. നെക്സ്റ്റ് വിഡ്രൂ ക്യാഷ് ബൈ ദ ഓണർ ഫോർ പേഴ്സണൽ യൂസ്. ഡ്രോയിങ്സ് ആണ്. വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല, ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. ഡ്രോയിങ്സ് എന്താണ്? ക്യാപിറ്റൽ ഡിക്രീസസ്. അപ്പോൾ ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ടിന് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ക്യാഷ് ഡിക്രീസസ്. ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം. അസറ്റ് ഡിക്രീസസ്. അപ്പോൾ ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ ക്യാപിറ്റൽ ഡിക്രീസസ്. ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ എന്താ? അസറ്റ് ഡിക്രീസസ്. എൻട്രി ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് അറ്റഡ് ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട്. ക്ലിയർ. നെക്സ്റ്റ് 10/4/2021 വിഡ്രൂ ഗൂഡ്സ് ബൈ ദ ഓണർ 500 rupees. കുറേ പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ ഒരു മാർക്കിന് സെപ്പറേറ്റ് ചോദിച്ചൊരു ഐറ്റമാണ് ജേണൽ എൻട്രി. റൈറ്റ് ദ ജേണൽ എൻട്രി ഫോർ വിഡ്രോവൽ ഓഫ് ഗൂഡ്സ് ബൈ ദ ഓണർ ഫോർ ഹിസ് പേഴ്സണൽ യൂസ്. മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ സെന്റൻസ് ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്യുക. വിഡ്രൂ ഗൂഡ്സ് ബൈ ദ ഓണർ 500. ഓണർ 500 രൂപയുടെ ഗൂഡ്സ് വിഡ്രോ ചെയ്തു, പിൻവലിച്ചു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താ? അത് ഓണറുടെ പേഴ്സണൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഓണർ എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഓണർ അയാളുടെ വീട്ടിലേക്ക്, ഇപ്പം ഞാനൊരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓണറാണ്, എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് 500 രൂപയുടെ സാധനം കൊണ്ടുപോയി. ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത് അതിനെ പോലും നമ്മളൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. കാരണം ബിസിനസ്സിൻ്റെ പൈസയാണ്, അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി പാടില്ല. അതൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് റിയൽ പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ലോസോ പ്രോഫിറ്റോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുകയുള്ളൂ. ക്ലിയർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡ്രോയിങ്സ് ആണ്, നോ ഡൗട്ട്. അപ്പോൾ നേരത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തേ? നേരത്തെ ഇപ്പം ക്യാഷ് വിഡ്രോ ചെയ്തത്, ഇത് ഈ കേസ് ഒന്ന് നോക്കാം. വിഡ്രൂ ക്യാഷ് ബൈ ദ ഓണർ ഫോർ പേഴ്സണൽ യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് അറ്റഡ് ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടാണ് എഴുതിയത്. 9/4 എഴുതിയിരിക്കുന്ന എൻട്രി.
എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡ്രോയിങ്സിനെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തേ? യെസ്, ക്യാപിറ്റൽ ഡിക്രീസസ്. അതായത് ഓണേഴ്സിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കുറയുന്നു, ഓണറുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബിസിനസ്സിൽ കുറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കേസിലും, അതായത് ഗൂഡ്സ് വിഡ്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്സിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം. ഡ്രോയിങ്സിനെ തന്നെയാണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം എന്താ? ഓണറുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കുറയുന്നു, ക്യാപിറ്റൽ, അതായത് അതിൽ ഓണർ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന പൈസയാണ് കുറയുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് ആ ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ടിനെ, അതായത് ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി ഡിക്രീസസ് എന്ന് പറയും, ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി ഡിക്രീസസ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഡെബിറ്റ് ഗോസ് ടു ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട്, ഡെബിറ്റ് ഗോസ് ടു ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് ആണ് കുട്ടികളെ നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം വരിക, ക്രെഡിറ്റ് ആണ് സംശയം വരിക. ക്യാഷ് അല്ല കൊണ്ടുപോകുന്നത്, ഗൂഡ്സ് ആണ്, സാധനങ്ങളാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെയായിട്ടും ഗൂഡ്സ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഉണ്ടോ? ഇല്ല. എങ്ങനെ, എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഗൂഡ്സ് കിട്ടിയത്? എപ്പോഴാണ് ഗൂഡ്സ് കിട്ടുക? വെൻ വി പർച്ചേസ് ഗൂഡ്സ്. പർച്ചേസ്ഡ് ഗൂഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾക്ക് സാധനങ്ങൾ കിട്ടുന്നത്. ആ സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരുപാട് തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പർച്ചേസിനെ ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം. ഈവൻ ദോ ഗൂഡ്സ് ഈസ് എൻ അസെറ്റ്, according to the accounting rules, you should treat that as an expense. That is, purchase account is debited. പക്ഷേ ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അസറ്റ് കുറയുന്നുണ്ട്, അതായത് ഗൂഡ്സ് എന്ന ഒരു അസറ്റ് കുറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൂഡ്സ് എന്ന ഒരു അക്കൗണ്ട് അവിടെ ഇല്ല, അപ്പോൾ നമുക്കത് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഗൂഡ്സിന് പകരം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടാണ്, പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിനെയാണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിനെയാണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിൻ്റെ റീസൺ വരുന്നത് ഇതാണ്, സ്റ്റോക്ക് കുറയുന്നു, റെഡ്യൂസസ് സ്റ്റോക്ക്, റെഡ്യൂസസ് സ്റ്റോക്ക്. സ്റ്റോക്ക് ഇസ് എൻ അസെറ്റ്, അസെറ്റ് ഡിക്രീസസ്, ബട്ട് ദർ ഈസ് നോ സ്റ്റോക്ക് അസെറ്റ്. അസെറ്റ്, സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പേരിലൊരു അസെറ്റ് ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐറ്റം ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനെയാണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിനെയാണ്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ്. വൺ വേർഡ് ആയിട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക്, വെൻ an owner withdraw goods for his personal use, the entry will be drawings account debted to purchase account, drawings account debted to purchase account. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ഇത്രയും ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് ഇതിലുള്ളത്. അതിൻ്റെ എൻട്രി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പുതിയൊരു പ്രോബ്ലം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു.